السلام علیکم پیارے دوستو، جیسا کہ یہ ناول اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس طرح کے نئے اور اچھے بہترین ناول دوبارہ پڑھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو خود کو اس کے حصار میں پاتے ہی شرمیلی سی مسکراہٹ نے ہونٹوں کا احاطہ کیا۔ چہرہ اٹھا کر وہ اب اس کے چہرے کے حسین نقوش پر غور کرنے لگی۔ وہ نیند میں بھی بے حد مطمئن اور پرسکون لگ رہا تھا۔ پھر کچھ خیال آتے پر احتیاط سے اس کی گرفت سے نکل کر اٹھتی کہ تسمیر نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے اوپر کھینچا تھا۔ گڈ مارننگ اسے کھینچ کر اپنے ساتھ کرتا وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دے گا۔ مجھے جاننا ہے، ہٹیں۔ آنکھوں کی تپش سے پزل ہوتی وہ اب دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اسے خود سے دور رکھے ہوئے تھی۔ چلی جانا، ابھی مجھے ٹائم دو۔ وہ گردن پر جھکے وہ بوجھل سے لہجے میں کہنے، کبرا اسے رات والے موڈ میں واپس آتا دیکھ اب رو دینے کو تھی۔ ہٹیں تسمیر، آپ مجھے کیوں اتنا تانگ کرتے ہیں؟ اس کی آواز پر تسمیر نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا جو کسی بھی لمحے رو دینے کو تھی۔ اس کی حالت کو دیکھ کر وہ بامشکل اپنی ہنسی کو روک پایا تھا۔ اوہ، تو آج جنگلی بلی بھیگی بلی بن گئی ہے، شرارت سے کہتا وہ اب پھر اس کے گال پر لب رکھ گیا کہ اس کی جسارتوں پر وہ اپنے ہاتھوں میں ہی منہ چھپا گئی۔ اب کیا فائدہ چھپانے کا؟ ذو موانی انداز میں وہ اس کے ہاتھوں پر باری باری بوسہ لیتا اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹا گیا۔ آپ کو آفس نہیں جانا؟ اسے صرف ایک یہی رائے فرار کا راستہ دکھائی دیا تھا جسے وہ اگلے لمحے بند بھی کر گیا۔ نہیں، آج میں آف لے رہا ہوں، آج میں اپنی بیوی کو اچھے سے ٹائم دوں گا۔ کوئی ضرورت نہیں مجھے ٹائم دینے کی، آپ جائیں آفس۔ ویسے بھی آپ ہی کل کہہ رہے تھے کہ ایک ضروری کیس ہے۔ اس کے یاد دلانے پر وہ خاصا بد مزہ ہو کر اس کی سراہی گردن پر شدت پر لمحہ چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اٹھ جاؤ اب تم بھی، فریش ہو کر آ رہا ہوں۔ اسے پھر سے بستر میں گھستا دیکھ وہ تنبیہ کرنے لگا، اٹھ رہی ہوں، آپ شرٹ تو پہنیں۔ اسے شرٹ کے گہری وارڈروب تک جاتا دیکھ وہ ٹوکے، ہاں تم دو نا میری شرٹ، چلو شاباش دو میری شرٹ واپس۔ اس کی آنکھوں میں شرارت کے فوارے پھوٹتے دیکھ وہ ایک نظر خود پر ڈلتی دھواں دھواں ہوئی تھی۔ وہ کب سے اس کی ٹی شرٹ میں تھی، اسے اندازہ کیوں نہیں ہوا؟ انتہا کے بے شرم آدمی ہیں آپ۔ غصے اور شرم سے لال ہوتی وہ تیز سے کمفرٹر میں گھسی کہ اس کے اتنے دنوں بعد دوبارہ سے نوازے گئے لقب پر گہری مسکراہٹ لیے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ آج بارات تھی جس کی وجہ سے خان مشن میں کل کی نسبت زیادہ مہمانداری اور ہلچل تھی۔ برکت اور اس بات کو تیار کرنے آج بھی لڑکیاں گھر ہی آئی تھیں۔ سلمیٰ بیگم محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور دنوں کی نسبت آج ان کی بڑی بہو انہیں کچھ نکنی سی لگی تھی۔ آج وہ عام دنوں کی نسبت میرون کلر کے سوٹ میں ملبوس، ہونٹوں پر ہلکی سی پنک لپ اسٹک لگائے عام سی انگلیوں میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تشریف روم میں آیا تو اسے نکلی سی وارڈروب سے اپنے اور اس کے اپنے کپڑے باہر نکالتی نظر آئی۔ وہ بنا آواز کے دبے پاؤں اس کے عین پیچھے کھڑا ہوا کہ کبرا جیسے ہی پلٹی اس کی چیخ کا گلا وہ اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر گھونٹ گیا۔ وہ کسی جن کی طرح ہی اچانک نمودار ہوتا۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ جان نکل گئی میری، غصے سے کہتی وہ اسے گھورنے لگی جو اپنا کہہ کر روکنے کے چکر میں اپنی سبز آنکھوں کے ڈورے تک لال کر چکا تھا۔ اچھا نہ سوری، اسے جاتا دیکھ کر اس کی نازک کلائی تھام کر اپنے قریب کر گیا کہ اس کے انداز پر وہ دل تھام کر رہ گئی۔ کیا پہن رہی ہو آج؟ اس کے چہرے پر آتی لٹوں کو انگلیوں کے پور سے کان کے پیچھے اڑستا وہ گمبھیر لہجے میں بولا، جس پر وہ اپنے سامنے لٹکے سوٹ کی طرف اشارہ کر گئے جو لال رنگ کا خوبصورت سا پڑا تھا۔ یہ ڈریس بھی اس کے لیے تسمیر ہی لایا تھا۔ ابھی وہ دونوں ایسے ہی باتوں میں مگن تھے جب کسی نے ان کا دروازہ ناک کیا تھا۔ میں اندر آ جاؤں، آپ کا میک اوور کرنا ہے۔ اس کی آواز سے کبرا نے سوکھ کا سانس لی۔ آ جاؤ، اس سے فاصلہ قائم کرتے وہ باہر کھڑی لڑکی سے مخاطب جو اجازت ملتے اپنا سامان لیے اندر داخل ہوئی۔ تسمیر بد مزہ ہو کر صوفے پر ڈھہ گئے تھے۔ میم آپ پلیز پہلے ڈریس چینج کر آئیں، کل بھی مشکل ہو گئی تھی۔ لڑکی کے کہنے پر وہ اپنا سوٹ لی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ لمحوں بعد وہ سرخ جوڑے میں کسی پری کی طرح اس کے سامنے آئی۔ تسمیر کی نظر اس پر گئی اور کئی لمحوں کے لیے ٹھہر سی گئی۔ آپ باہر جائیں۔ اس کی گہری نظروں سے پزل ہوتی وہ اب اکتا کر بولی، کیوں؟ تسمیر ابرو اس کا کیوں کہ یہ کہہ رہی ہیں آپ کی موجودگی میں اس کا کام نہیں ہوگا۔ وہ سارا ملبہ سامنے کھڑی لڑکی پر ڈال گئی۔ نہیں میم، میں نے کب کہا، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے۔ وہ لڑکی سر کو کھامتی کہنے جس پر کبرا نے اسے گھورا کہ اس کی حرکت پر تسمیر کے چہرے پر مسکراہٹ مزید گہری مسکراہٹ تو آج کل اس کے لبوں سے جدا ہوتی ہی کہاں تھی جو وہ اپنے ہاتھوں سے مزید گہری کر دیا کرتی تھی۔ سویٹ ہارٹ، شرافت سے تیار ہو جاؤ، نہیں تو پھر میں خود اپنے طریقے سے تمہارا میک اوور کروں گا۔ اس کی بے بیکی میں کی گئی بات پر اس لڑکی کی موجودگی میں اس کے گال تم تما اٹھے۔ کچھ دیر میں ریڈ سمپل آنر ٹراؤزر
सुर्ख कामदार लौंग पर, पहने पाँव में सुर्ख हील, पहने अपने खूबसूरत हाथों में रेड कलर डाले लाइट से मेकअप में, कानों में हैवी झुमके पहने वो आज क़यामत ढा रही थी तस्मीर। कुछ देर पहले चेंज करके बालकनी में जाकर अपनी पहली मोहब्बत के साथ मसरूफ़ था। वो सहज सहज कदम पड़े उसके पीछे आई। अगर आप रेडी हैं तो चलें। वो उसकी पोस्ट को देखती अपना दुपट्टा दुरुस्त करती बोले कि वो एक गहरा कश देता मोड़कर धुआं उसके चेहरे पर छोड़ गया। वो आपको शर्म नहीं आती है? इतने बदतमीज़ क्यों हैं आप? वो सुलह कर रह गई। तुम्हारे साथ बदतमीज़ी करते हुए मज़ा आता है मुझे, शरारत से कहता। वो उसे कमर से जकड़ गया। पीछे हटे, मेरे से बात करने की ज़रूरत नहीं है डार्लिंग। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मनाने वाला हूँ तो ये गलत फहमी, खुमार आलूद लहजे में कहता। वो उसके लबों पर झुकता। कुबरा उससे झटके से अलग हुई। नीचे आया, जान बुला रही हैं, रूहान की रस्म करनी है मैंने। वो हील पर मुश्किल से खुद को संभाले, उससे दूर चलो, वैसे भी बकरी कब तक खैर मनाएगी, जूम होने अंदाज में कहता। वो कमरे में आता, शीशे में एक नज़र खुद पर डाल गई। वो मैरून रंग का कुर्ता पजामे पर मैरून ही वेस्ट कोट पहने, दाएं हाथ में वॉच डाले, बालों को अच्छे से सड़के, पाँव में मैरून लोफर पहने हुए खुद पर तनकीदी नज़र डालता। बाहर निकलने जब कुबरा ने उसका बाजू थमा जिस पर उसने अबरू उचकाए, उसकी तरफ देखा जो अपनी हाई हील की तरफ इशारा करके पहने क्यों है। फिर जब संभाली नहीं जाती उसे सर तबाऊ देखता। वो संजीदगी से पूछने लगा, अगर ना पहनती फिर मैं छोटी लगती ना? वो मासूमियत से कहती। उस वक्त सीधा तस्मीर के दिल में उतार रही थी। हाँ, अब तो जैसे मेरे बराबर आ गई हो ना। तस्मीर मुस्कुराहट से उसे देखता बोला। वो हाई हील पहनने के बावजूद मुश्किल से उसके कंधे तक आ रही थी जिस पर वो मुँह फुलाए। उसका बाजू मजबूती से थाम। क्यों, आपको क्या लंबी दाएं पसंद है क्या? उसके साथ साथ सीढ़ियाँ उतरती वो पहली बार उसकी पसंद पूछ रही। तस्मीर ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। वो संजीदा थी। नहीं, मुझे मेरी चुड़ैल पसंद है, फिर चाहिए वो नीली आंखों वाली बकरी ही क्यों ना हो। आपने लब दांतों तले दबाए। वो चेहरे पर संजीदगी बोला, ये बकरी किसको कहा है आपने? कुबरा हत्थे से उगड़ी थी। तुमने गौर नहीं किया? मैंने चुड़ैल भी कहा है तो तुम मानती कि तुम वाकई चुड़ैल हो? अब की बार वो उसे मज़ीद सुलगा गया। मैं सर फाड़ दूंगी आपका। आपने अल्फाज वापस ले, नहीं तो कहते साथ ही उसके थमे मजबूत बाजू अपने नाखून गाड़ गए। आह जालिम बीवी, चलो मैं अल्फाज वापस, तुम मेरी प्यारी सी चुड़ैल प्लस क्यूट सी बतख हो, मैं मुंह तोड़ दूंगी आपका। खफीस कहती उसका हाथ बाजू छोड़ गई जिस पर फ़ौरन से वापस अपना बाजू पर उसकी गिरफ्त ज़बरदस्ती मजबूत कर गया। मजाक कर रहा हूँ, जान हो मेरी, जैसी हो परफेक्ट हो। उसका फैला मुंह देख वो उससे साथ लगा गया जैसे पर उसके गाल फौरी गुलाबे। बस अल्लाह मुझे इस झूठ पर मुआफ़ कर दे। वो कहाँ बाज आने वालों में से था। तस्मीर अब की बार वो बुरी तरह उस पर झपटी थी। नो स्वीट हार्ट, अभी सब है। जूम मुआनी अंदाज में वो आंख मारकर कहता। उससे सोच कर माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं दोनों। सलमा की आवाज़ से वो दोनों उनकी तरफ मुतवज्जा हुए। रूहान सफ़ेद रंग की शेरवानी पहने, अपनी हल्की ब्राउन बियर्ड और हल्के ब्राउन बालों को अच्छे से सर के सर पर मैरून की गुलाब पहने, एक हाथ में वॉच डाले, पाँव में मैरून ही खेड़ी पहने, बिल्कुल तैयार खड़ा था। अल्लाह मेरे बेटे को नजर बाद से बचाए। सलमा मोहब्बत पाश अंदाज में बोली। चलो कुबरा, रूहान को सुरमा लगाओ। रुखसाना के कहने पर रूहान बुरी तरह पीछे उछला। न छोटी माँ कोची लगूंगा। वो गर्दन नफ़ी में हिला जैसे पहले। तू बड़े हूर पड़ा है ना ये? तस्मीर ने उसे छेड़ा जिस पर वो मुंह बनाकर। रूहान कुछ नहीं होगा, ये पूरी आंखों पर थोड़ी लगाएगा, बस आंखों के किनारे पर लगा दे, पता भी नहीं चलेगा। सलमा के कहने पर कुबरा शरारती मुस्कुरा लिए उसकी तरफ बढ़ी। उसकी आंखों के किनारे पर हल्का सा सुरमा लगाकर वो अब दोनों हाथ आगे फैला। क्या? रूहान अबरू उछला के मेरा टैग, दोनों हाथ उसके आगे फैलाए। वो पूरे हक से बोले कि तस्मीर ने आंखों में ढेरों मोहब्बत लिए उसे देखा कि क्यों इतने से काम के भी पैसे लोगी। रूहान को हैरत का झटका लगा। रूहान शराफत से दो उसे भाभी के हवाले से उसका टैग बनता है। सलमा के निपटने पर वो अपना वार्ड करता। उसके हाथ में 5000 का नोट पकड़ा गया। अभी तो भाभी के हवाले से लिए हैं, बहन वाले सारे नैग लेना बाकी हैं। उसे वार्न करते वो अब बरकत के रूम की तरफ बढ़ी जहाँ वो दोनों दुल्हन बनी बैठी थी। अंदर आते ही उसकी सबसे पहली नज़र सब्बाहत पर गई। कपर कलर के खूबसूरत लहंगे और कुर्ती पर सुर्ख कामदार दुपट्टा घूंघट की तरह उड़े। ब्राइडल मेकअप और ज्वेलरी में अपनी गंदगी रंगत भी बेहद हसीन लहर, जबकि उसके बरस बरकत सुर्ख लहंगे और चोरी पर सुर्ख कामदार लहंगा पहने, ब्राइडल मेकअप और ब्राइडल ज्वेलरी पहने वो गोरे रंग वाली लड़की बहुत प्यारी लग रही थी। हम तुम दोनों की शक्लें तो ही बदल गई। कुबरा उन्हें शरारत से गल गए, मोहब्बत से बोले, लेकिन तुम वैसे ही
खूबसूरत लग रही हो। बरकत के कहने पर सबाहत भी सर असबात में हिला गई। तो सुबह डियर, आज से नंद बन गई हो मैं आपकी, इसलिए ज़रा बच के रहिएगा। उससे शरारती अंदाज में कहने के अगले ही लम्हे सबाहत ने उसके सर पर एक छिट रसीद की थी। तुम सिर्फ बरकत की जिठानी बनो, मुझे बाद में देखना। अब इन दोनों का रुख बरकत की तरफ हुआ था। हाल में पहुंचते ही सबके पहले रुमहान, सलमा अली और तस्मीर के साथ आता स्टेज संभाल गया। उसके बाद बरकत को अब्बास साहब, रुखसाना और कुबरा उसके साथ बिठाया था। रब्बा मेरे, मैं तो गुड़ खा के मर जाऊँ। उसके साथ ही बैठते ही वो अपनी बेसुरी आवाज़ में गाने लगा कि बरकत कानों पर हाथ रख गुलाबी सी होती उसे गूर गई। कुछ देर बाद जून, तस्मीर, रुखसाना और अब्बास के साथ नेवी ब्लू शेरवानी पहने किसी शहजादे की तरह चलते हुए स्टेज पर है। अब उसे सिर्फ उसका इंतज़ार था जिसे वो कितने ही बार अपने ख्वाब में अपनी दुल्हन बने देख चुका था। जब हाल की लाइट ऑफ हुई और वो सामने से एक मखसूस रोशनी में सलमा और अली, कुबरा और वलीद साहब के साथ आती दिखाई दी। उस रोशनी में चलते हुए आती वो जून को अपने दिल की गहराइयों में उतरती महसूस हुई। स्टेज के करीब आते ही जून ने हाथ फैला रखा। उसका हाथ हमें अपने साथ स्टेज पर खींचा। बेगम साहब, आज तो आप बिजलियां गिरा रही हैं। उसके कान के करीब सरगोशी करता वो उसकी झुकी नज़र को मज़ीद झुका गया। उसके बाद दूध पिलाई की रस्म भी कुबरा ने दोनों साइड से खुद की थी। आज तो बहुत अमीर हो गई हूँ मैं। तस्मीर के पास थी वो अपने हाथ में मौजूद 5,000 के नोट उसके आगे लहरा गई कि तस्मीर उसकी हरकत पर मुस्कुराता हुआ सर जटा गया। रात के तकरीबन 11 बजे वो लोग घर पहुंचे थे। चले भाई, सबाहत को उठाएं गोद में। कुबरा की अनोखी बात पर सबाहत ने घबरा कर उसे देखा। जो हुक्म बहन। जून इंतहा मासूमियत चेहरे पर सजाया, लम्हा ज़ाय किए बगैर सबाहत को अपने बाजू में भर गया। ओए होए, रूहान और कुबरा की हुटिंग पर वो शर्मती उसके सीने में ही मुंह छुपा गए। कहाँ, पहले नेक तो दें। जून अंदर बढ़ता कुबरा और बरकत ने उसका रास्ता रुका। निफ्स, तुम ये लो। अब की बार वो पूरा का पूरा वार्ड ही उन्हें पकड़ा गया। चलो बच्चों, अब जाओ अपने अपने रूम। सलमा की आवाज़ पर जून अपने रूम की जानिब कदम बढ़ा गया। हाँ ये लो, तुम्हें बोलने की जहमत करने की ज़रूरत नहीं, और मैं नहीं उठा रहा उसे, वैसे भी बहुत भारी है। रूहान उसके हाथ में वार्ड पकड़ता आखिर में बरकत को तपा। कहाँ जनाब, सबको सारी रस्में बता दी, कहो तो मैं भी उठा के चलूँ। तस्मीर उसे जाता देख उसका रास्ता रोक गया। जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, ये नेक फरीज़ा आप बहुत बार अंजाम दे चुके हैं, अब ऐसे ही चलें। वो उसे घूर कर आंखें दिखा गई, जबकि तस्मीर उसकी अनसुनी करते झटके से उसे बाजुओं में भर गई। आह तस्मीर, छोड़े मुझे, किसी ने देख लिया तो। कुबरा एकदम ही घबराई थी। वो उसकी सुनता ही काँपता। तुम नहीं नेक फरीज़ा बोल रहा है तो ऐसे नेक काम करने में देर नहीं करता। बेनियाज से कहता वो उसे ऐसे ही उठाए, सीढ़ियाँ बूर करने लगे। बेशरम, सुर्खी उसकी शर्ट में मुँह छुपाए, दो दो तीन तीन मुक्के उसके सीने पर जड़ ही चुकी थी। उसे रूम में लाकर छोड़ता वो किसी काम से बाहर निकल गए थे। तकरीबन आधे घंटे बाद रूम में वापस आया और नजरें उस पर गई जो दुल्हन बनी पलकें झुकाए बैठी। जून छोटे छोटे कदम बढ़ाता उसके पास आया। इस बात उसके आते ही दिल थाम गई। उसका दिल जैसे सूखे पत्ते की मानद लार्ज रहा था। वो उसके करीब आता साइड टेबल से एक सुर्ख रंग की डब्बी में से वाइट गोल्ड कपर स्लेट जिस पर छोटे छोटे हीरे जगमगा रहे थे डब्बी से निकलता नरमी से उसके हाथों की जीनत करता उस पर लब रह गया। उसका लमस पाते ही सबा के गाल शर्म से तम तमा उठे। थैंक यू। अपना ब्रेसलेट देखती वो बा मुश्किल बोले, शुक्रिया मेरी लाइफ में आने का, मिसेस सबाहत जहांगीर। खुमार आलूद लहजे में कहता वो उसकी पेशाने पर अपनी मोहब्बत की पहली मोहर छोड़ गया। जहांगीर, आपको क्या हो गया आज, आप चेंज लग रहे हैं। उसकी बढ़ती जसारतों पर वो मारे शर्म के बेहाल सी होकर बोले, जिस पर जून के लबों पर मुस्कुराहट नमूदार। क्यों, हक रखता हूँ मैं आप पर, लेकिन अगर आपको नहीं पसंद तो। वो उठता किस बात, उसका हाथ थाम के। मेरा वो मतलब नहीं था, आप नाराज़ तो मत हो। वो रोहन सी हुई, नाराज़ क्यों होगा जनाब, आपसे मोहब्बत से कहता वो उसे मज़ीद करीब कर गया। अब की बार वो उसी में ही समती सी थी, जिस पर वो गहरी मुस्कुराहट उस पर झुकता चला गया। ऐसे क्या देख रहे हो। बरकत पहली बार उसके इस तरह देखने पर पजल हो रही थी। तुम्हें उसके गले में अपना दिया लोकेट देख वो मोहब्बत से उस पर लाभ रहा कि उसकी हरकत पर बरकत उछली थी। क्या बात तमीज़ी है ये। उसे लम्स पर वो बेतरतीब होती सांसों से बोली। उसके निकाह में आने के बाद वो अक्सर ही इस तरह जसारतें कर जाता था। अब खुद को तैयार कर लो बेबी, क्योंकि अब इस तरह बदतमीज़ी मैं रोज़ ही करूँगा। वो मुआनी अंदाज में कहता वो उसके मज़ीद करीब होता। लैप ऑफ कर गया। वो चेंज करके चेहरे पर पानी के छींटे मरती दिन वाले ही मैरून सूट में बह रही। तो तस्मीर सामने बेड पर नीम दराज हुआ सिगरेट लबों से लगाए हुए हिम्मत करके आगे बढ़ती। वो उसके हाथों से सिगरेट खींचकर डस्टबिन में फेंकी कि तस्मीर उसकी हिम्मत पर अश्क होकर उठा। ये इतनी क्यों पीते हैं आप, वो उसे घूरते हुए कहने, जिस पर तस्मीर उसे झटके से खींचता अपने हिसार में ले गया। क्योंकि वो मेरी पहली मोहब्बत है ना, उससे बेवफाई नहीं कर सकता। कुबरा ने चेहरा उठाकर
اسے دیکھا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ آپ تو کہتے ہیں آپ کو مجھ سے بھی محبت ہے۔ وہ اب اس کے سینے پر سر کے کچھ سوچتے ہوئے بولے، ہاں لیکن پہلی محبت تو سگریٹ ہی ہے۔ وہ اب اس کے بالوں میں ہاتھ چلتا آنکھیں مندے کہنے اس کی بات کو نظر انداز کرتی۔ وہ پرسوچ اسے مخاطب کر کے تسمیر جی اس کے لہجے میں چھلکتی محبت سے وہ دل تھام گئی۔ وہ آپ کو میرے سے اصل والی محبت ہے کیا؟ ہمت کر کے وہ آخر پوچھ ہی بیٹھتی، نہیں چائنا والی ہے۔ آنکھیں مندے ہی عام سے انداز میں کہتا، وہ اسے سلگا، کوئی جواب ٹھیک سے دیکھ سکتے ہیں؟ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتی وہ تیش سے بولے، جی جان اصلی والی ہی ہے۔ جب وہ اپنی آنکھیں کھول لی گیا، اس کی سبز آنکھوں کے سر ڈرے اور اسے خمار آلود لہج میں کہے گئے لفظوں سے کبرا کے دل نے بیٹ مس کی تھی۔ وہ شاید کسی اور ہی موڈ میں تھا جب بھی اسے ایسے لقب سے نواز رہا تھا، ورنہ تسمیر خان سے سیدھی بات کی توقع تو وہ کبھی کر ہی نہیں سکتی تھی۔ تو پھر آپ سگریٹ پینا چھوڑ دیں، یہ اتنا نقصان دیتی ہے؟ وہ اسے خود پر جھکتا دیکھ بات بدل گئی، فی الحال تو تم میرے لیے فائدہ مند ہو، زوموانی انداز میں بولتا وہ اس کے لبوں پر جھکا کہ کبرا اس اچانک حملے پر سانس روکی، کچھ لمحے خود کو سیراب کرتا وہ اسے دیکھنے لگا جو سرخ سی گہری گہری سانس لینے میں مصروف تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی۔ اسے مزید بڑھتا دیکھ وہ پوری قوت سے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ جمائے اسے دور کیے ہوئی تھی۔ آپ 2 مہینے تک کہاں تھے؟ کافی دنوں سے دل میں آنے والے سوال کو آخر کو باہر نکال گئی تھی۔ تسمیر اپنی بیوی کے اچانک کرنے والے سوال سے سوچ میں پڑ گیا۔ کام سے کیسے بتایا تو تھا؟ وہ اسے نظر چڑھے بتانے لگا، جھوٹ، آپ مجھے سچ سچ بتائیں، آپ کہاں تھے اور آپ نے میرا جان کا کیا؟ اس کے سوال پر تسمیر نے چہرہ گھما کر اسے دیکھا، کیا مطلب؟ کچھ نہیں کیا میں نے میر خان کے ساتھ۔ پہلی بار اس کی زبان گونگ ہوئی۔ اگر وہ جان جاتی کہ اس نے میر کے ساتھ کیا تھا تو وہ ضرور خوف زدہ ہوتی۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ آپ نے صرف اس کی ٹانگ پر گولی چلائی ہے نا؟ وہ اب باز تھی، سویٹ ہٹ، ایسا کچھ نہیں، تم کیا اس ٹائم میری انکوائری کرنے بیٹھ گئی ہو؟ وہ بات بدلتا بولا، مجھے آپ صحیح سلامت چاہیے، میں بتا رہی ہوں، اگر آپ کو اتنی سی بھی آنچ آئے تو میں کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، شاید اس کے دل نے آنے والے حالات کی کچھ خبر اسے سنائی تھی۔ ہم بہت فکر نہیں ہو رہی آپ کو میری؟ وہ ایک بار پھر بات بدل گیا، آپ میری بات کو سیریس، باقی الفاظ کے منہ میں ہی رہ گئے۔ جب وہ بک سکتا ہوتا ایک بار پھر اس کے لبوں پر جھکے، اس پر اپنا قبضہ جما گیا۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔